Accueille des nouveaux arrivants de partout dans le monde et les aide à se bâtir une nouvelle vie au Canada, notamment à trouver un emploi afin de pouvoir contribuer à la réussite de leur nouveau pays. Cette vidéo vous montrera comment trouver un travail et vous établir au Canada. La planification et la persévérance sont essentielles afin de trouver un emploi. Il existe de nombreuses possibilités de travail au Canada, mais il se pourrait qu'il soit difficile d'obtenir un emploi. Le processus est probablement différent de celui auquel vous êtes habitué. Aussi, les titres d'emploi utilisés et les fonctions exécutées peuvent différer de ceux et de celles du pays dans lequel vous avez déjà travaillé. Vous devriez donc effectuer une recherche pour déterminer les compétences, les qualifications et l'expérience qui sont requises à l'endroit où vous prévoyez vivre, même avant que vous n'y arriviez. Certaines professions et certains métiers sont réglementés au Canada. Cela signifie que vous devez avoir un permis avant de les pratiquer. La majorité de ces postes sont dans les domaines des soins médicaux et dentaires ou dans les domaines juridiques, financiers ou de la construction. Assurez-vous qu'un traducteur agréé fournisse une traduction en anglais ou en français de vos attestations d'études, de formation et de travail. Il peut être long avant d'obtenir un permis pour occuper un emploi réglementé. Le plus vite vous présenterez une demande pour l'évaluation de vos titres de compétences, le plus vite vous serez qualifié pour travailler. Dans l'intervalle, vous pourriez avoir à trouver un autre emploi dans votre domaine. La plupart des emplois au Canada ne sont pas réglementés. La manière la plus rapide et facile de chercher des emplois et d'établir des liens avec les gens est par... كيف شفتوا ضروري خاصكم تعملوا شي اجراءات. راه كاين شي امور ما كاينش وقت باش نشرحوها، لهذا كنحاول نقدم لكم معلومه بطريقه مبسطه. كاين شي حاجه تكلمت عليها كتسمى دي ريفيرونس، وسي ميو يكونوا في كندا. لي ريفيرونس كيف كتشوفوا في الفيديو مهمين، كيكونوا جوج بالنيميرو التليفون ديالهم، داكشي حيت كيساعدك وكيعطيك اون كريديبيليتي وكيعطيك بزاف بلوس دو شونس، كيعطيك بزاف الفرص. كاينه شي حاجه كتسمى الفوس فونتر، كيفاش غادي نقولوا لها بالعربيه، خاصك تبيع راسك، ماشي تسمعوا بهذه الطريقه، ولكن كيفاش الفوس فونتر يعني كتبين شنو ممكن تقدم لهاد الشركه ولهاد المشغل باش ياخذك انت ما ياخذش واحد اخر. كاينين طرق، ماشي تبالغ ولا تكذب، نو، كاينين طرق اللي غادي نقدروا نعملوها معكم حتى في اللقاءات وداكشي باش تطبقوها. اجراءات كيفاش كتعمل انك كتقدم راسك بواحد الطريقه يعني قانونيه وطريقه مقبوله، ماشي كتبالغ ولا كتكذب. كيف كنقول خصك تكون كاينين دي تكنيك. كاين واحد القضيه اخرى مهمه، راه كاينين دي بوست دو طرافاي، دي كونطرا، ولا كاينين سي عروض عمل، دي زوفر دومبلوا ما كيتافيشاوش في لي سيت دانترنيت اللي كتشوفوا انديد وغيرهم وداكشي، ما كاينينش. كاينه شي حاجه حنا كنسموه هنا الريزوطاج. الريزوطاج فيه وفيه، كاين اللي عندك صاحبك وي، مي كاين دي بيرو، كاين دي جاجونس دو بلاسمون، كاين بزاف، لان المشغل بعض المرات ما كيبغيش يبيبليها في اللي ما عندوش الوقت ولا ما كيبغيش، بحال كيشو امبلوا ولا غيرهم، خلينا كنشجع عليه، ولكن كيعطيها لدي زاجونس دو بلاسمون، كيعطيها لدي بيرو، كيقول لهم بون انا عندي واحد 20 بوست، ممكن تشوفوا لي تجيبوا لي هاد الخدامه ولا هاد العمال. هذه طريقه ديال كيتكلموا عليها الريزوطاج، مهم جدا. صافي دير كوا ان هذاك لي بوست ما كيتبيبليوش سيرتو بور لي زيترونجي. لا أبالغ، لان علاش بزاف لي زومبلويور هنا ما كيبغوش يدخلوا في هذه الاجراءات وما كيعرفوهاش، كيكلفوا اما اجونس ولا كيكلفوا ان كونسيي انديبوندون ولا كيكلفوا شي واحد عنده ليكسبيريونس في هذه، هو اللي كيتكلف ليه بهاد ريكريتي دي موند ليغالمون. ودائما كنقولها ما تسمعوش بهذا الكلام، راه مجانيه، لان لا هو لا هذاك الكونسيي لا هذيك لاجونس ما كيقدروش يديروا شي اجراءات تخرج لهم على لا كريديبيليتي ديالهم، مصداقيه، ولا سي دي بورسويت كريمينال، وي ما يمكنش تبيعهم. دائما كيبقاو مجانيه، ولكن كيديروا دي سيليكسيون ابروفوندي. هو اللي كيتكلف، كيكون ان كونسيي انديبوندون اون ار اش اون ايميغراسيون، ولا كتكون اون اجونس دو بلاسمون، ان بيرو دو ريكروتمون، بحال هادو. هما هادو اللي كيتكلموا على الريزوطاج.
كاين بزاف لي تكنيك، كاين بزاف ما يتقال سيرتو في السي في. لا لاتر بريزونطاسيون كيف قلت راه ماشي هي لا لاتر دو موتيفاسيون. لهذا انا وضعت لكم هذا الفيديو راه غوفرنمونتال باش تعرفوا لا داكشي اللي كنتكلم عليه. وملي كنقول لكم كوتشين سيرفيس مساعده كلشي راه هادشي اللي كيتكلموا عليه. هذا الفيديو هذا كيف كتشوفوا راه ديال ايميغراسيون كندا. غادي نخليكم تكملوا بعد واخا ما بغيتش نطول فيه بعد النصائح وداكشي، لان راه سي كوم سا، راه ماشي شي حاجه خياليه. سي كوم سا الا تبعتوا الاجراءات والنصائح اون فوا دو فوا تخوا فوا راه فوزالي غيسي غادي تنجحوا في المشوار ديالكم ان شاء الله. دائما مبدا يكونوا فك الشروط. كملوا معايا الفيديو وغادي تشوفوا الاجراءات. وبالنسبه للناس اللي باغيين يعملوا دي كوتشين دي كونساي مساعده اي طريقه، راه الموقع ديال باب كندا كنخليه دائما تحت العنوان وكتشوفوه، راه اسهل واسرع. وان شاء الله المكتب قريب فيزيكمون في المغرب وبعدو من بعد. تابعوا معايا الله يخليكم. En plus sur les emplois en ligne et les sites web de réseautage et, si vous avez besoin d'aide, demandez à un fournisseur de services d'établissement ou à une agence d'emploi du gouvernement. Prenez le temps de créer un profil en ligne sur l'un de ces sites. De nombreux fournisseurs de services d'établissement locaux offrent des ateliers et du soutien afin de vous aider à trouver un emploi. Être capable de parler, d'écrire et de lire en anglais et ou en français est essentiel pour trouver un emploi et avoir du succès en milieu de travail. Les formations linguistiques sont offertes gratuitement aux résidents permanents par l'intermédiaire des fournisseurs de services d'établissements locaux. Et des organisations francophones à l'échelle du Canada offrent des services d'emploi en français. Un curriculum vitae efficace est important pour trouver du travail au Canada. Un curriculum vitae dresse la liste de votre expérience de travail, de vos compétences et de vos études relativement au travail pour lequel vous présentez votre candidature. Pour certains types d'emplois, une lettre de présentation vous sera demandée. Cette lettre est votre occasion de vous présenter et de montrer à l'employeur que vous convenez à l'emploi. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, demandez de l'aide à votre fournisseur de services d'établissement ou cherchez des exemples en ligne. Les fournisseurs de services d'établissement peuvent aussi vous aider à vous préparer à des entrevues d'emploi. Plus vous en savez sur la culture liée au milieu du travail du Canada, plus vous avez des chances d'obtenir un emploi. Un certain nombre d'éléments peuvent vous aider à trouver un emploi. De nombreux emplois ne sont pas annoncés. Les travailleurs trouvent souvent des emplois par l'entremise des personnes qu'ils connaissent. Alors il est important d'établir votre réseau professionnel. Trouvez des personnes qui travaillent où vous voulez travailler. Demandez-leur comment elles ont obtenu leur emploi et ce que vous devez savoir sur le travail à cet endroit. Demandez-leur les coordonnées d'autres personnes. Vous pourriez même trouver un mentor en établissant votre réseau. Un mentor est une personne qui a de l'expérience dans votre domaine et qui souhaite vous guider. Votre fournisseur de services d'établissement local peut aussi vous aider à ce sujet. Si vous êtes invité à une entrevue d'emploi, assurez-vous de faire des recherches sur l'organisation en question avant de vous présenter. Préparez-vous à dire au gestionnaire d'embauche pourquoi vous voulez travailler à cet endroit et à le convaincre de la valeur que vous ajouterez à l'entreprise. Énumérez des exemples précis de votre rendement dans le cadre d'emploi que vous avez déjà occupé. Pensez à quelques questions que vous pourriez poser sur l'entreprise ou sur l'emploi pour lequel vous présentez une demande, notamment sur le type de tâches que vous seriez appelé à exécuter dans une journée habituelle. Il s'agit d'une pratique courante au Canada. Et soyez prêt à fournir les noms de 2 ou 3 personnes, appelées répondants, qu'un gestionnaire d'embauche peut appeler pour demander plus de détails sur vous et vos compétences. Fournissez des noms de répondants canadiens si c'est possible. Ne soyez pas gênés. Au Canada, il est important que vous fassiez de l'autopromotion, c'est-à-dire de promouvoir vos compétences, votre expérience et ce qui fait que vous êtes la bonne personne pour un poste. Les employeurs canadiens estiment les compétences générales de leurs employés, des atouts comme la fiabilité et l'autonomie, être capable de travailler en équipe et saisir rapidement de nouveaux concepts. Soyez prêts à parler de ces types de compétences au cours de l'entrevue. Avoir de l'expérience au Canada vous aidera à obtenir un emploi. Le bénévolat est une bonne façon d'acquérir de l'expérience.
Cela peut vous aider à en apprendre davantage sur la culture liée au milieu du travail du Canada, à pratiquer vos compétences linguistiques et à rencontrer des personnes qui peuvent vous aider. Vous pourriez aussi y rencontrer une personne qui pourrait devenir votre répondant. Il peut être difficile de chercher un emploi. Planifiez vos actions, soyez persévérant en essayant de nouvelles choses et n'abandonnez pas. Tirez profit de toutes les ressources qui vous sont offertes dans votre communauté et continuez de faire du réseautage. شكرا لكم، ما تنسوش بارطاجيو ووزعوا هذا الفيديو وشاركوا، وكنتمنى لكم التوفيق دائما من أي بلد، وإلى اللقاء.